नमस्कार भौणी आपण समस्त को हार्दिक शुभेच्छा एवं स्वागत जणाई आरंभ करुछु आजिर नारी महल। आज एथिरे आपण मानक पई प्रचार करुछु हमर ए कार्यक्रम लेखा और लेखिका उपस्थापन रे मु आपणकर उपस्थापिका स्वागतिका। भौणी आज आमर लेखा और लेखिका कार्यक्रम अतिथि होउछंती स्वनामधन्य कवि लेखिका जयंती पंडा। निज लेखारे भाव एवं शब्द मानकु आकाश परी गोटे विशाल पृष्ठभूमि टी भेटी देबा और सेथिरे काव्यमय सृजनर स्पर्श देबा और ताकु आवेगमय करी गढ़ी तोलिबा कवि जयंती पंडांकर स्वातंत्र्य। तांको कविता सबु अनन्य जीवन दर्शनर कथा कहे, स्नेह प्रेम आदर एवं संवेदनार कथा कहे, जहा कविंकु पाठक मानक पाखरे परिचित एवं लोकप्रिय करिवारे यथेष्ट परि मने हुए। दीर्घ दिनर साहित्यिक जीवन तांकर पुरस्कार सम्मान प्रशंसा ई सबुठारु प्रायतः निजकु अलग रखिबाकु भल पाउथिबा कविंकर एपर्यंत निशब्द अनुभव, शब्द नैवेद्य, मोह मुहूर्त, निज निर्वासन, उदास अपराह्न, सामनारे समुद्र एवं रणकुहुड़ी शीर्षक 7टी कविता संकलन प्रकाशित। आमर सौभाग्य आज स्वनामधन्य कवि अछंती आम सहित अतिथि भाव आमर आजिर लेखा और लेखिका कार्यक्रम रे। आसंतु तांको भेटिबा एवं तांकर लेखकीय जीवन संपर्क रे किछि पचारि बुझिबा तांकरि ठारू। आज्ञा नमस्कार, आपनको आम कार्यक्रम को स्वागत करछु। नमस्कार। केमिति अछंती? ठीक ठाक। आ लेखा लेखी केमती चलची? कविता लेखा? हाँ, कविता लेखा तो माने जीवन रो निश्वास परी सब बेले चालू थाए। आपण छोट छोट फूल मानु तोली आनी ताकू गुंथिला परी कविता गुंथा चली थाए। कविताटा गोटे अहरह प्रक्रिया मते लागे चली थाए सब बेले। आज्ञा जने स्वनामधन्य कवि भाबरे आपणकर यथेष्ट ख्याति रहिछि, अनेक कविता पुस्तक आपणकर एपर्यंत प्रकाशित। तेबे ए जो कविता लेखा कोन केमती प्रथम करी आरंभ होइतिला आमु टिके कहंतु। मु विधिवत भाव को मसीहारू लिखिली कथा कहबी नहीं, मझिरे मझिरे बहुत दिन रही जाइछि। आज्ञा मु सेति व्यस्त हैनी, किंतु केबे आरंभ हला जदी कहबे मु कहबे अति छोट बेलरू कवितार उन्मेष मु अनुभव करछि। किंतु कविता मो भीतर अछि, गोटे कवि सत्ता मो भीतर अछि। एटा बहुत बहुत दिन पर मु अनुभव करछि एवं लिखिछि। ए जो कहले सान बेलू आपनक भितर कवि सत्ताटी रहिछि, कवि प्राणटी रहिछि, अनुभवटी रहिछि, आम श्रोता भौणी को टिके सरल करी बुझेबे कि कविता एक कला। से कला मो भीतर थिला बोली मु अनुभव एथिमै करछि जे मते मु गीत गाउथली। आज्ञा किछि दिन स्टेज रे भी गाइछि, किंतु परवर्ती समय रे आ स्टेज संभव हेनी। बाहागर होई जाइछि, आपण घरे अछंती, पिला मन को पढ़ौछंती, किंतु पिला माने जदि पाठ पढ़ी के बाहर को जाइछंती, मते लागिला सेही समय रे जो शून्यता बोध सेटा गीत माध्यम न बाहरी कविता माध्यम रे बाहरी बोध हुए। तेणु केबे एक्जाक्टली लिखिली मु कहि परिबि नै। ए जो कहले विवाह परे आपण कविता लिखिछंती, सेतବେଳେ तो आपणक जीवन खूब घटना बहुल हेतिबो। स्वामी, पिला माने, परिवार, ता भितरे कविता केमिति आसीछि? मु कहबी मो स्वामी दास बेनहुत से लेखा लेखी करती। माने प्रतिदिन प्राय लेखक मानक साथी, प्रकाशक मानक साथी, पाठक मानक साथी आम इंटराक्शन ऑलरेडी चालू थिला। आज्ञा एटा आसीछि एथिमै जे मो भीतर गोटे संवेदनशीलता मूलरू थिला। से संवेदनशीलता शब्द रे उतरी आसु ही कविता ही जाइछि, पाल्टी जाइछि। तेणु मु भाबुछि मो भीतर जो थिबा कवि मंजीटा संवेदनशीलता, आउ कहार दुख देखिले निज आखिरू लुह बाहरिबा, एटा सबटु बड़ कथा। सेटा कविता माध्यम रे बाहरिछि हुए तो। तेणु अनेक लोक मते कहंती आपनको कविता रे कोन पई एते दुख, आपनको तो किछि दुख नै। मु कहले से मो दुख नुहे, एटा सार्वजनीन दुख, सार्वजनीन कषण जोटा कि मते अथय करे। मते लागे मो कविता गोटे पिंधा कानी, मो अन्यर दुख दुखात्मक चेहरा देखले मु पोछुछि। ता सहित आपण जेमती कहिले स्वामी लेखक थिले और घरे गोटे सृजनशील वातावरण थिला। आज्ञा ता मध्ये आपनको सहाय्य करी निश्चय कोनोसी कोनोसी स्तर रे से मते प्रोपेल करिछि हेत मु जानि पारे नाही। एटा तो अजाणत रे होथाय, घटुथाय। तबे निज कविता रे आपण मुख्यतः कोन कहबाकू चाहिथांती? सब बेले मु सब बेले गोटे स्वप्न देखे, ए दुखर अंत हो कि जदि प्रपीड़ित होची से तार सी टिके राहत पाऊ, भलरे रहू, ए सब कथा। तेणु अन्यर दुख
ନିଜର କରିପାରୁନଥିବା ଅସହାୟତା, କିଛି କାମ କରିପାରୁନଥିବାର ଅସହାୟତା ପ୍ରାୟ ଫୁଟି ଉଠେ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ କବିତା ମୋର ମେଲାଙ୍କୋଲିକ୍ ମତେ ନିଜକୁ ବି ଲାଗେ। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବି ହୁଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପଚାରେ ଯେ ଆପଣ ମତେ କହିଲେ ଦେହଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଛାଇ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣ କହିବେ ଦେହ ନଥିଲେ ଛାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅରିଜିନଟା ହଉଛି ଦେହ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା କଥା କହିବି, ମୁଁ କହିବି ନା ଦେହ ନୁହଁ, ଛାଇଟା ହଉଛି ମେମୋରି। ଦେହଟା ପଳାଏ, ମେମୋରି ରହେ ଏବଂ ସେଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛି ଏମିତି ଦେହ ବୋଲି କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖୁଥିବା କଥା ସବୁ ମିଛ, ଦେହ ମିଛ, ଛାଇଟି କେବଳ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ଛାଇଟି କେବଳ ସତ। ଏ କଥା କଣ ଆପଣ ମନା କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ଏ ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ସେମିତି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଏମିତି ହୁଏ, ଆପଣ ଯଦି କିଏ କେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଯେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଭବ, କୋଉଟା ଖରାପ ଅନୁଭବ, ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗିବ ଖରାପ ଅନୁଭବଟା ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଛୋଟବେଳେ ଅତି ଦୁଃଖରେ ଖରାପ ମାର୍କ ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଲେଖିଛି ବୋଧହୁଏ ଯେ ଖାଇବା ଥାଳିରୁ ଗୋଡ଼ି ବାଛି ହୁଏ, ସ୍ମୃତିର ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ବାରି ହୁଏ ନା। ଏସବୁ କଥା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ନିଜ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଅଲଗା କଥା କହିଲା ବେଳେ କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ସବୁ ଠିକ ଠାକ କିଛି କିଛି ବିରୋଧାଭାସ ଆସିଛି। କିଏ କହିପାରେ ନା ନା ଛାଇ କେମିତି ସତ ହବ, ଦେହଟା ସତ ହେଇପାରେ, ବିରୋଧାଭାସ ହିଁ ରହିବ। ସାହିତ୍ୟରେ ବିରୋଧାଭାସ ରହିବା ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖେ ଯୋଉଟା ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଏ। ସେଇ ପାଠକ ଯିଏ ମତେ କହିଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣ ସତ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ କି ଆରେ ଆରେ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥାଟେ ଥିଲା କି? ହଁ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ କବି। ତେବେ କବି ଜଣେ ନିଜ କବିତାରେ ଯାହା କହେ ସେ କଣ ସେମିତିକା ଜୀବନଟେ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିପାରେ? ଏହା କଣ ସମ୍ଭବ ଆଉ ସତ? ଏଇଟା ସତ। କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ବେଶୀ କିଛି ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ଆପଣ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ସାହିତ୍ୟକୁ ନୁହଁ। ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାରକସି, ଏହା ଜୀବନ ଉପରେ ମଡେଇ ହେଇ ଚାଲେ, ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ, ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ବିରୋଧ କରେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲିଟି ଆସେ, ଯୋଉଠି ସତ୍ୟଶୀଳତା ରହେ ନାହିଁ, ସେଠି ବିରୋଧାତ୍ମକ କଥା ଆସିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦଉଛନ୍ତି ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ହେଇ ଚାଲିବ, କଣ ରଞ୍ଜା ଦେଇକିରି ସେଟା ଉଠୁଥାଏ ଉପରକୁ, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧାଭାସ ରହିବନି। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଲତାଟେ ମାଡୁଛି, ରଞ୍ଜାଟା ତାର ଜୀବନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଯେତେବେଳେ ସାଥୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି ନା। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ କବି ଜଣେ ଯାହା ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଲେଖନ୍ତି ସେମିତିକା ଜୀବନଟେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି, ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ବଞ୍ଚିଲେ ସତ୍ୟଶୀଳତା ଆସିବ, ବଞ୍ଚିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। ମତେ ଲାଗେ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଜା ମଜି ହବା ଦରକାର, ସାହିତ୍ୟ ଆଳାପ ରହିବା ଦରକାର, ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ କମ ଅଛି, ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଗକୁ କଥା ହେବା। ଗୋଟେ କବିତା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଗୋଟେ କବିତା ଆମକୁ ପଢିକିରି ଶୁଣେଇବେ କି? ହଁ, ଏଇ କବିତାଟି ମୋର ସାମ୍ନାରେ ସମୁଦ୍ର, ମଣିଷ ଯାହା ହେଇଛି ସେଥିରେ କିଛି ଗର୍ବ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର କବିତା ଗର୍ବ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଗ୍ରହ ହେଉ କି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ମୁଠେଇ ରଖିଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଏବେ ଲୋଚା କୋଚା କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଆଗ୍ରହ ହେଉ କି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ମୁଠେଇ ଧରିଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଏବେ ଲୋଚା କୋଚା କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଘନ ଘୋର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କେବେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ମୁଠା ଖୋଲେ ମୁଁ, ସଜାଡ଼ିବ ସେ ଅସଜଡ଼ା ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ। କାଗଜ ସନ୍ଧିରୁ ଉତୁରି ଆସେ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଛବି କିଛି, ସ୍ମୃତିର ପରଦା ଠେଲି ଲୁହ କୋହରେ ଭୋଜୁଥାଏ ନିଝୁମ ରାତିର ନିରୋଳା ପ୍ରହର ସବୁ। ସକାଳ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ନୀରବ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଅଧା ଦେଖା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଫେଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, ସଫେଦ ପାଲଟିଯାଏ। ସକାଳ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ନୀରବ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଅଧା ଦେଖା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଫେଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, ସଫେଦ ପାଲଟିଯାଏ। ଖାଇବା ଥାଳିରୁ ଗୋଡ଼ି ବାଛି ହୁଏ, ସ୍ମୃତିର ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ବାରି ହୁଏ ନା। ଅତି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଇ ହୁଏ, ଚଉତି ସାଇତିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଧୋଇ ସଜେଇ ମୁଲାୟମ କରି ରଖିଦେଇ ହୁଏ ମନ ସିନ୍ଦୁକରେ। ସୁଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଉଡ଼ା କର୍ପୂରର ବାସ୍ନା ହୋଇ ଆଶ୍ୱାସନାରେ ଭରି ଦେଉଥାନ୍ତି ପ୍ରାଣ। ଜୀବନ ପହରୁଥାଏ ନିଶବ୍ଦରେ, ଅଗଣିତ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଭିତରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବା, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କବିତା।
ଆପଣ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମୋର କିଛି ସଂକଳନ ବି ଅଛି। ସେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ। ବଡ଼ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଥାଏ ତାର କେତେ ଗୁଣ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ଯଦି ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟିର କଥା ଭାବେ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ସେ ଅଲିଭର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ଡେଭିଡ୍ କପରଫିଲ୍ଡ ଏମାନେ ମୋତେ ଅଥୟ କରନ୍ତି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖେ ହୁଏତ ସେଇଟା କେବେ କେମିତି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପାଲଟିଯାଏ। ପ୍ରାୟ 12-15 ଖଣ୍ଡ ବହି ମୋର ଅଛି। ବାସ୍ତବିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ମନଟାକୁ ଗଢ଼ିଦେଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବା ବା ଆମେ ଗୋଟେ ପର ପିଢ଼ି ପୁଣି ତିଆରି କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ହେବା ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯେ ଆପଣ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି କବିତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଗତ ସମୟ ଖଣ୍ଡ ମାନେ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ କବିତାର ସ୍ୱରୂପରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ବୋଲି ଯଦି ପଚାରିବା କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଆମେ ଆଗରୁ କବିତା କହିଲେ ଭାବୁଥିଲୁ କିଛି କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣ ଶବ୍ଦକୁ ଗୁନ୍ଥା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ପୁରାପୁରି ବାସ୍ତବବାଦୀ। ପୁରାପୁରି ଯାହା ଘଟୁଛି, ଦୁଃଖ, ଦୈନ୍ୟ, ହତାଶା, ଆକର୍ଷଣ, ସବୁ କଥା ଟିକେ ବେଶୀ, ଆହୁରି ଟିକେ ବେଶୀ ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି କବିତା ମାନଙ୍କରେ। କବିତା ଖୁବ କମ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣ ହେଇ ବେଶୀ ବାସ୍ତବବାଦିତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଆଜିକାର ସମୟ ଏ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜ ଲେଖନୀରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ଆଗରୁ ସେଇ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା ମୋତେ ବି ଧରିଥିଲା, ମୋତେ ବି ଘାରିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ନୂଆ ଲେଖୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କେମିତି ମୋ ମୁହଁ ବି ଦିଶିବ କବି ହିସାବରେ, ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗେ। ସେ ମୋ ଭିତରୁ ପୁରାପୁରି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖୁଛି ତାକୁ ସତ୍ୟଶୀଳ ଭାବରେ ଲେଖୁଛି, ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉ କି ନ ହେଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବା। ତେବେ ଆଲୋଚନାରେ ଟିକେ ବିରତି ନେଇକିରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। କୋଉ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଗୀତ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ତୃପ୍ତି ଦାସ। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତୃପ୍ତି ଦାସଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଏ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛୁ। ଲେଖା ଓ ଲେଖିକା ଭଉଣୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ କବି ଜୟନ୍ତୀ ପଣ୍ଡା। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ କବିତାକୁ ନେଇ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଜନ ଯାତ୍ରା, ତା ଭିତରେ ସଂସାର, ଘର ପରିବାର ଏସବୁ କ'ଣ କେମିତି ସହଯୋଗ କରିଛି ବା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ସ୍ୱାଗତିକା, ପ୍ରଥମରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମୌଳିକ ତାହା ମୋର ପ୍ରିୟ। ଜୀବନ ହେଇପାରେ, ସାହିତ୍ୟ ହେଇପାରେ, କଳା ହେଇପାରେ, ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ କାହାର ଅସହାୟତା ବି ମୋର ପ୍ରିୟ କଥା ପାଲଟିଯାଏ। ମୋତେ ଏଠି ମାନେ ପୁରାପୁରି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଅଲିଭର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଠିଆ ହେଇଛି ଛୋଟିଆ ଗିନାଟେ ଧରି, କହୁଛି ମହାରାଜ ମୋତେ ଆଉ ଟୋପେ ଯାଉ ମିଳୁ, ଯଥେଷ୍ଟ, ମନକୁ ହେଲେ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ସଂସାରର ସହଯୋଗିତା ମୁଁ ନ ପାଇଥିଲେ ଏତିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥାନ୍ତି ହୁଏତ, ଯେତିକି ବି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ପାଦ ହଉ କିମ୍ବା ଅଧା ପାଦ।
ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦାସ ବେନହୁତ। ହଁ, ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି। ମା ପାରୁନି, ମାକୁ ଟାଇମ ହଉନି, ଆମେ ତାର କଜ, ଏ କଥା ବି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ହଁ ହଁ ତୋର ଏଇଟା ଆସୁଛି ତୁ କାହିଁ ଯାଉନୁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସଭା ସମିତି ଯାଏ ନାହିଁ, ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯାଏ ନାହିଁ କହିବାଟା ଭୁଲ। ନିଜ ତରଫରୁ କହେ ନା ଜଣେ କେହି ଘରେ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ସଂସାରର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗଟା ମିଳିନଥିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଲେଖକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିଶେଷ କରି କେମିତି ମିଳିଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବରଂ ବେଳେ ବେଳେ କହନ୍ତି ତୁ ମତେ ଯେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଏଇ ଯୋଉ କରିପାରୁନି ସେ ବେଶୀ ଅତି କେନ୍ଦ୍ରିକତା ନ ଆସିଲେ, ସତ୍ୟଶୀଳତା ନ ଆସିଲେ ଏଇଟା ହବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ 3 ପ୍ରକାର ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ଯେ କହୁଛି ମୁଁ କରିପାରୁନି ସେ ବେଶୀ କରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଉତ୍ତର। ସେ ଅଂଶସ୍ ଥାନ୍ତି ଯେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି କରିପାରନ୍ତା ଇଏ, ଯାଇପାରୁନି ସଭା ସମିତି, ଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ବି ଡରେ। ସାହିତ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଧସେଇ ପଶି ଆସିବ, ବହୁତ କଥା ଦେଖେଇବ, ଏମିତି ହବ ତୋର ସେମିତି ହବ। ମୁଁ କୁହେ ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନିଜର ଗୋଟେ ପେନ୍ ନେମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତିକା। ଜୟନ୍ତିକା ନାଁରେ ଆପଣ ବେଶୀ ଲେଖନ୍ତି। ଏମିତିକା ଗୋଟେ ନାଁ ରଖିକିରି ଲେଖିବାର, ଛଦ୍ମ ନାମ ରଖିକିରି ଲେଖିବାର କାରଣ କ'ଣ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ହଁ ସ୍ୱଗତିକା, ସେଟା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବା। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ନିଜର ଲେଖା ଉପରେ, ଯୋଉଟା ଆଜି କିଛି ନହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆସିଛି ମୋ ଭିତରେ। ପ୍ରଥମେ ଲୁଚେଇ ଲେଖୁଥିଲି, ତେଣୁ ନିଜ ନାଁଟାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ। ଜୟନ୍ତୀ ଯେହେତୁ ନାଁ, ଆଉ କା ଲଗେଇଲେ ତା ଗୋଟେ ନୂତନ ନାମ ହଉଛି, ନୂଆ ହଳଦୀର ନାଁ ହଉଛି ଜୟନ୍ତିକା। ଏଇଟା ତ ବହୁତ କାବ୍ୟିକ ଲାଗୁଛି, ଜୟନ୍ତିକା ଖାଲି ଦିଆଯାଉ। ଆମ ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟନ୍ତିକା ନାଁରେ ଜାଣିଥିବେ, ନାଁଟି କାହିଁକି ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଆଜି। ତେବେ କବିତାକୁ ନେଇକି ଏତେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ନେଇ କିଛି କଥା ହେଇପାରିନାହିଁ ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ PSC ପାଇଲା ପରେ, ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ପାଇଲା ପରେ ମୋର ରାଜଧାନୀ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଏକମାତ୍ର ଚାକିରି ଯୋଉଠି ଟ୍ରେନିଂ ନଥାଏ, ଆପଣ ପାଇବେ ପଢେଇବେ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ସେଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରୁ ହିଁ ସେ କଥା, ସେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ବା ପ୍ରେମରେ ପଡି ଯାଇଥିଲି ସେ ଯୋଉ ଚାକିରିର। ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ପ୍ରେମରେ ପଡିଗଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ହର୍ଡଲ, ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ। ମତେ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଇଗଲେଣି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 8-10 ବର୍ଷ ପରେ ଚାକିରି କରିଛି ବାହା ହେବାର। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବଢି ଯାଇଥିଲେ, ମତେ ଏତେ ବେଶୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କରିକି ରଖେ, ପ୍ରତି କଥା, ନୂଆ ନୂଆ କଥା। ମତେ ଲାଗେ ସେଟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବେଶୀ କଳାତ୍ମକତାକୁ ମୋ ଭିତରେ। ମତେ ଡରମାଣ୍ଟ କରାଏନି, ମତେ ବସେଇ ଦିଏନି, ଅଥୟ କରେ ରାଦର। ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁ ମତେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବରଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, କଳାତ୍ମକତା ଆଡକୁ ବେଶୀ ପ୍ରପେଲ କରିଛି। ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହିଁ ହେଇନି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଚାକିରି କଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ବି ବଢି ଯାଇଥିଲେ। MA ପଢିଲା ବେଳେ ବାହା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଚାକିରି କଲା ବେଳେ, ତାପରେ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ MPhil କରିଛି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ BEd ବି କରିଛି, MAd ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ PSC ପାଇ ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ମତେ ଜଣେ ଆସି କହିଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 2ଟି ସିଟ୍ ରିଜନାଲ କଲେଜ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ଯାଇକିରି। କାମ କଲା ଭିତରେ ଦେଖିଛି ଯେ ମତେ କିଛି ବିରୋଧାଭାସ ପ୍ରାୟ ଆସିନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟଶୀଳ ହେଇକିରି ଜୀବନକୁ ଜିଉଥିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଗେଟିଭିଟି ଭିତରକୁ ନିଏନି। କାଲି ହିଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିପାରିନି, ଏଦିନ ହେଲା ଦେଖା ହେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ବି ଠିକ ସେମିତିକା। ଯେ ମୁଁ ସିଏ ବୋଧହୁଏ ଏମିତି କରିଥିବ ଭାବିଲେ ନେଗେଟିଭିଟି ଆସିବ, ପ୍ରାୟ ନେଗେଟିଭ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆମେ ଯଦି ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ନକାରାତ୍ମକ ଫିଲିଂ ଆପେ ଆପେ ପଳେଇବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ବିବାହ ପରେ ଚାକିରି କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢେଇବା, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନବା, ଏ ଭିତରେ କଣ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାହସ ଯୋଗେଇଛି, ସେଇ ମୂଳ କଥାଟି କଣ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟି କଣ ବୋଲି? ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଇବା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ଗୋଟେ ପୂଜା ପର୍ବଣ ଏଗୁଡା କଲେ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମତେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ, ଜାଣିଛୁ ନା ସବୁଠୁ ବଡ ପୂଜା ହଉଛି ମଣିଷର ପୂଜା।
तू सब मनीष को भल पा सब सब मन भितर ही अच्छी तू निजे समस्त भल पा देखियो सहज हो जीवन आज्ञा से कथाटा मूल मंत्र भाया लगी वास्तविक गोटे मूल मंत्र मनीष को भल पाइबाटू बड़ कथा आ किछि नाही तेबे आपण जेतले अध्यापना करूथिले छात्र छात्री सहित आपण अनेक समय बितेइथिबे युव छात्र छात्री को पाखरु देखिथिबे से अनुभूतिर गोटे कथा मु कहिबे कि जे आपणक दृष्टि रे सांप्रतिक समय रे जो युवपीढ़ीर कवि माने कविता लिखुचंती सेमानक भितरे प्रतिभा को आपण केमती लक्ष्य करंती मोर रेभेन्सा कॉलेज रे पाठ पढ़ू था क्लास रु फेरला बेलू मत जन कहले आपण सेही क्लास नउचंती मु को क्लास ना आपण जानना से सबडो दुष्ट पिला सेठी अछि मु कहले जमा भाबिनी ओ ए पिला से पिला बहुत भल पिलाटा एमती करू करू मत दिने सेही पिला ठिया हे कि दिने कहला आमको मैडम राजनीति विज्ञान खाली पढ़ाती राजनीति विज्ञान को कविता करके पढ़े दिया तेणु मु भावुची से कवि सत्ताटा से भीतर को भी जाऊला खाली आमे लेखुलु बोले नुहे एटा एते प्रभावशाली हेतिबो हुए तो गोटे एपिडेमिक भला व्यापी जाए बेले से कहबे मैडम आमे आरो नेक्स्ट जो करिवा सेमिनारटा सेठी आपन गोटे कविता पढ़िबे आमे माने भी कविता लिखिबो तेणु मु भावुची आमे खाली लेखु नथिलु आमे भी अन्य को प्रचोदित करूथुलु लेखिया पई आज्ञा प्रेरणा जगु प्रलोभित भी करूथुलु जानिनी केते दूर सक्षम होईसी एबे जो माने कविता लिखुतिबार आपण देखुचंती तांको भीतर प्रतिभा को केमती देखंती प्रथम प्रथम तो ये जो डर थाए मु ठीक कि लिखुची कि नहीं करुची कि नहीं मु भावुची प्रत्येक मनीष भितर जो सत्ता अच्छी मत जन कहले आजिकल बहुत लेखक बाहर लेनी मु कहले बहुत बढ़िया कथा मु कहले सेमान तो जाइकी गोटे गुली खटी करूनांती लिखुछंती निशब्द रे समाजटा को सजाड़िया तो चेष्टा करूछंती आपण कहीं व्यस्त होचंदी ना पढ़िबे के हम से माने ही पढ़िबे लेखकटे भी पाठक जे आपण कहीं भाबुछंदी लेखक गोष्ठी गोटे अछंती मु सेतरे विश्वास करेनी जी लेखे सी भी निजे आग लेखा को पढ़े ताको सजाड़े निश्चित भाव में युवपीढ़ी रे बहुत भल लिखुचंदी से माने आउ गोटे कथा आमे जो माने टिके भाबुछु हाँ आमे आगु को आसिलुनी बा बयस हेलानी टिके टिके अभिज्ञता हेलानी सेमान को सजाड़ीबार समय भी एटा सेमान भितरे गोटे आत्मसंतोष आनिबा पई जेटा ठीक अछि तुम टिके एटा कर दियो देखियो केनते भल होइछि कारण मु निजे फील करछि मो घरे से सुरेंद्र बारिक कवि आसुथिले आज्ञा मते कहले जई तमे एटा को जदि ए सब कथा सत हो पारे तेबे बासु भाई बंची से रेवती को नहीं लिखुली से मरी न पारे मु लिखिली काटी दियो एटा एनफ कहले कविता बेसी कहेनी अल्प कहे खोजिबा को दिए से बंची बोली कहया कि दरकार नहीं से बंची यथेष्ट से मरी न पारे काटी दियो सेटा भी मूल मंत्र हुए ना तमर गोटे गोटे छोट छोट टिप्स आमर दवा उचित एटा विरोधाभास बोली कहबिनी मु आज्ञा आ गोटे कथा अनेक समय आलोचना हुए जे पुरस्कार एवं सम्मान आकु नहीं किछि विरोधाभास भी आसे किछि सकारात्मक भावना चिंताधारा भी आसे आपनक दृष्टि रे पुरस्कार और सम्मान केमिति तार स्वरूप कौन बहुत भल कथाटे बढ़िया प्रश्न जहाँ को नहीं कि आम पूरा पूरी माति जाऊ ये पाइले ये कहीं पाइलेनी ये जो कहीं पाइलेनी मूलरू कही जोटा न हो पारुची मु ताकू देई पारलिनी ही बेसी भल पाउची जे कहूची मु ताकू देई पारलिनी सेटा केते सकारात्मक सामान से देबा को चाहूची किंतु देई पारुनी जो लोकटी प्रकृत रे ठीक भाव रे लेखुची बा से निजको रेट करची जे से सच्चा साहित्यिक सी जमा पुरस्कार पे व्यस्त हबनी ता पे पाठक माने व्यस्त ही कहबे हे एई बहिटा पाइलानी तेणु बारंबार से बहिटा लोक मानस को आसुथिबो जोटा आलोचना भी होतो जोटा हमें बेसी चाहू आमे हृदय रे रहबा को चाहिबु ना गोटे सर्टिफिकेट भीतर रहबा को चाहिबु आमे हृदय रहबा को चाहू न पाइले भी किसी असुविधा नहीं मोर कहबार कथा जे पाउ नाही से बेसी पाउछि कने से हृदय को जाउछि से प्रत्येक हृदय को छुउछि मत एटा लागे किसी व्यस्त हवा दरकार नहीं बहुत सुंदर आपणकर मनोभावर कथा कहले तेबे आमे जेमती जानिचु वृत्तिगत जीवन कविता रचना पुणी परिवार याकु सब नेकिरी बड़ घटनाबहुल जीवन आपणकर से घटनाबहुल जीवन रे आपणकर अनुभूति अनुभव भी अनेक निज जीवन से जो अनुभूति रु आज आपण को शुणुथिबा आम नारी महल रो श्रोता भणी मानकू कौन कहबाकू चाहिए जहाँ से मानकू तांको जीवनर बाट चलला बेले मने रहिला बेले प्रेरणा दबा पुणी थरे से पुरस्कार गार्ड को जीवा चेष्टा करिकि निजको गोटे आसन रे बसेबा आपण जमा बसेबा को व्यस्त होंतु नहीं आपण नारी हिसाब रे जन्म होइछन ता यथेष्ट विवेकानंद भी कहिछन गोटे स्त्रीलोक गोटे हेइथिले मु आहुरी खुशी हेइथांती कारण ता भीतर जो फीलिंग अच्छी से क्रिएटर ता भीतर गोटे बंचुची गोटे पिला एवं से समाज को आसुची तेणु नारी खाली पिला को जन्म दिएनी सी सबुतक भल मनीष पणिया स्नेह प्रेम त्याग तितिक्षा
संवेदनशीलता सबको जन्म दिए प्रत्येक मनीष केते प्रकार मनीष ताकू से माँ तैयारी करिछि आपण गढ़ी पारंती ए गर्व था मन भितरे सब बेले आपण भावंतु आपण जो सब मनीष पणिया को जन्म दउछंती से पृथ्वी को आउ टिके सुंदर करियो पृथ्वी स्वर्ग पलटियो तेणु आपण तैयारी करछ आपण ईश्वरी आज्ञा आपण सहित कथा होकर बहुत भल लगिला तेबे कार्यक्रम रे आलोचना को सारिया पूर्व आपण को अनुरोध करिवो निज रचित कविता गोटे हमको पढ़ी सुनेबे शेष रे मो कवितार शीर्षक बोउर कांद बोउ कांदे अनेक समय रे बिना कारण रे बोउ कांदे अनेक समय रे बिना कारण रे पचारिले डब डब चाही रहे चिड़चिड़ई हुए अति बेसी रे कहे बाबूरे संसार कषण भारी असहज जानिबु निया उम्हेई पुरेइछि पेटरे कहू कहू कांदे कांदू कांदू हसी उठे बड़ अजब दिसे कांद बोला हस से मुहरे कहू कहू कांदे कांदू कांदू हसी उठे बड़ अजब दिसे कांद बोला हस से मुहरे रणकुहुड़ी परी अचानक माड़ी आसी आपे उभेई जाउथुवा बोउर कांद सुखिला बेलाभूमि रे मुंड पिटी फेरी जाउथुवा समुद्रर ढेउ परी थिला अविराम अहरह सेदिन से लगाण वर्षारे अविरत पानी गलुथिला आकाशरू आखिरू सतेबा संसार कांदुथिला बोउ नथिला सेदिन से लगाण वर्षारे अविरत पानी गलुथिला आकाशरू आखिरू सतेबा संसार कांदुथिला बोउ नथिला वाह खूब मर्मस्पर्शी कविता तेबे आज आपण आम स्टूडियो को आसिले आमर लेखा और लेखिका कार्यक्रम रे आम सहित ए आलोचन रे अंशग्रहण कले से अनुष्ठान तरफ आपण को बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँ नमस्कार धन्यवाद लेखा और लेखिका शुणुले आमर आजिर अतिथि स्वनामधन्य कवि जयंती पंडा सहित आमर साक्षात्कार भूणी आज तो समय हो जाइए तेरे कार्यक्रम विदाय नवा पूर्वर से अनुरोध आपण को आमर आज कार्यक्रम केमिति लागिला से संपर्क में चिठी खंडे लिखि आमको मतामत निहाती जनइबे आमर ठिकाना तो आपण मन को जना तथापि आउ थे कही रखुचु नारीमहल लेखा और लेखिका कार्यक्रम मार्फत केंद्र निर्देशक आकाशवाणी कटक पिन 753001 तेल आज कार्यक्रम भूणी मु आपणकर उपस्थापिका स्वागतिका एठू विदाय नहीं रहुछि नमस्कार।